परम कृपालु परमात्मा अनंत करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री सीताराम जी, अनंत बलवंत अंजनी नंदन सर्व दुख भंजन असुर निकंदर श्री हनुमंतलाल जी महाराज, श्री सदगुरु भगवान ने मारा सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। अत्रे उपस्थित कथाना मुख्य यजमान, भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, यत्र तत्र सर्वत्र एन केन प्रकारेन आ कथा साथे जोड़ाયેલ सर्वे ने मारा प्रेम पूर्वक प्रणाम पूर्वक जय सियाराम। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। बरे भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। पाई न जही परलोक समारा। अति दुर्लभ मानुष तन देवताओं ने पण दुर्लभ छे। आप एम समझता हशो कि देवता मोटा, पण अमुक अर्थमा देवता करता मनुष्य मोटा छे। मनुष्य योनि 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठ परमात्मा नी अहेतुकी कृपा एम कहवाय छे। मनुष्य योनि सिवाय, मनुष्य सिवाय जेटला पण जीव जंतुओ छे ते तमामे तमाम फक्त कर्म फल भोगववा माटे जन्म ले छे। देवताओ सारा कार्य कर्या पछी स्वर्गनी प्राप्ति करे, देव बनीने रहे। आपने बधा जानिए छीए आ एक सिस्टम छे कुदरतनी, बधाने देव तो थवानुं ज छे। कोई एवा खरा जेने देव थवानुं ना होय? बोलो लाभुबा, तमे देव थशो कोई दाड़े? कोई सिस्टम नहीं। बधाने देव तो थवानुं ज छे, पण मानस थवुं बहु अघरू काम छे। मानस ने कहेवुं पड़े छतां पण मानस एने ज भूल करे। एना करता तो पशु ढोर सारा, एक वखत हाव करी दो एटले उभा रही जाए। पण मानस पोतानी बुद्धिनो दुरुपयोग करी जे जवाबदारी छे एनुं पालन करता नथी अने जे जरूरी नथी एवामां फसायेला रचेला पसेला होय। आ पण एक पापनुं ज काम छे। मेरे प्यारे, बड़े भाग मानुष तन पावा। अन्य तमाम 84 लाख योनियों में तमाम योनि, तमाम अवतार जन्म ए फक्त ने फक्त कर्म फल भोगववा माटे छे। सारा कर्म करे देव बनीने स्वर्ग में रहे, खोटा कर्म करे ए नरक भोगवे। पण मनुष्य शरीर तमने मळ्युं छे सारा अने खोटा, एकेमां तमे पावरफुल थया नहीं। એટલે બંને થોડું થોડું ભોગવવાનું હતું એટલે મનુષ્ય બન્યા। પણ મનુષ્યોનીમાં એક બહુ મોટો ફાયદો, તમે નવીન કર્મ કરી શકો છો, નવા પુણ્યના કાર્યો તમે કરી શકો છો, જ્યારે દેવતાઓ કરી શકતા નથી। દેવતાઓ તો પોતાના કરેલા કર્મ પુણ્ય ફલ ભોગવે છે। પુણ્ય ક્ષય થતા એ લોકોને પાછું પૃથ્વી લોકમાં જન્મ લેવું પડે છે। नरक में पण भी व्यवस्था है। नरक की सजा पूरी थाय पछी एने पृथ्वी ऊपर पाछो एना कर्म प्रमाणे जन्म लेवू पड़े छे। अनेक योनिओं में भटकवू पड़े छे। आ एकमात्र मनुष्य योनि छे कि जेमां तमे नवीन कर्म करीने ईश्वर प्राप्ति, स्वनी ओळखाण, हूँ कोण छूं। मानस बहार बहु दर्शन करवा फरतो नथी। बाह्य प्रदर्शनमां तमे स्वदर्शन कर चूकी जाओ छो। ज्यां सुधी स्वनी ओळखाण न थाय त्यां सुधी बाह्य दर्शन कोई काम में न आवे। अने स्वने ओळखवा माटेनो साधन एटले सत्संग, एटले कथा, एटले महापुरुषो ना सानिध्यमां रहेवुं। आ दुनिया 3D करता पण बधारे चरकाट मारे छे। आपने एम थाय आ जोई लईए, आ जोई लईए, आ जोई लईए। जो
જોયા પછી એવું થાય આહા આમાં તો કંઈ નહોતું, લાખો રૂપિયા બગાડ્યા પછી ખબર પડે આપણને કે આમાં તો કંઈ નહોતું, પહેલા ખબર નથી પડતી. મેરે પ્યારે જેની શરૂઆત ભગવત નામ સ્મરણથી થાય, શ્રદ્ધા રાખી મન લાગે ન લાગે, લાગે કે કંઈ મળતું નથી છતાં પણ વિશ્વાસપૂર્વક રામ કહેવાના બદલે જો મરા કહેતા હોય એ વાલ્મીકીનો ઉદ્ધાર થાય, એ વાલ્મીકી મહાઋષિ થાય. અજામિલ યમરાજના બીકમાં પોતાના દીકરા નારાયણને બોલાવે અને નારાયણ નામ સ્મરણ થાય અને એને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થાય. 5 વર્ષનું બાળક ધ્રુવ ભગવત નામ સ્મરણ કરે અને પરમાત્મા એને ખોડામાં બેસાડે. પ્રહલાદ ભગવત નામ સ્મરણમાં લાગી જાય અને ભગવાન એને હાથીથી ચકદોરવામાં આવે, પહાડ ઉપરથી પાડી દેવામાં આવે, દરિયામાં ડબોડવામાં આવે, સર્પોને ભેગા કરીને સાપોથી કરડાવવા માટે બિંછુઓથી કરડાવવામાં આવે, છતાં પણ એની રક્ષા પરમાત્મા કરે. અને જ્યારે એના પિતા હિરણ્યકશિપુ મારવા જાય ત્યારે ભગવાન થાંભલામાંથી, ગરમ થાંભલામાંથી પ્રગટ થાય અને પ્રહલાદની રક્ષા કરે. તો શું એ ભગવાન મારા તમારા માટે સક્ષમ નથી? આપ ભાગવતમાં ગજરાજની કથા જાણો છો. સેંકડોની સંખ્યામાં પરિવાર સાથે તાલાબમાં સ્નાન કરવા જાય, સરોવરમાં સ્નાન કરે અને મગર પકડી પાડે અને બહાર ન નીકળી શકે. ત્યારે એના દીકરાઓ, એની પત્નીઓ બધી ભેગી થઈને કેટલાક દિવસ સુધી પ્રયાસ કરે, છતાં પણ છોડાવી ન શકે. તો એને જ છોડીને અને બધા પોતાના સંસારમાં પાછા વળી જાય. એ કથાથી તો આપણે શીખવું પડશે કે અંત में तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभिहिते, ममता तू न गई मेरे मन से. બધા જો એક દિવસ છોડવાના હોય તો આપણે રહેવા છતાં છોડીને અને છોડવા છતાં રહીને જીવી લઈએ. પોતાની જાતને ઓળખીને તો કથા સાર્થક ગણાય. બાપ આવો સર્વપ્રથમ મન બ્રહ્મ મન વાણી અને ને પવિત્ર કરતા હરિનામ સંકીર્તનમાં પહેલા ડૂબીએ. જય રઘુ आओ સૌથી પહેલા આપણે ભગવાનનું નામ લઈ અને તત્પશ્ચાત કથાક્રમમાં પ્રવેશ કરીશું. જય રઘુનંદન જય સિયા રામ, જય રઘુનંદન જય સિયા રામ, जय
राम जी महाराज की जय। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभुपह मात भवानी। આજનો દિવસ કંઈક અનોખો છે, કંઈ વિશેષ છે। પાર્વતીજી આજે સુંદર અવસર જોઈને કાયમ માટે સાથે જ રહે છે, પણ આજે કંઈક અવસર મળી ગયું છે। અવસર, મોકો, તક, અને આજકાલની ભાષામાં કહું ને તો ફ્રી હિટ। पार्वती भल अवसर अवसर, मौको, तक साव सस्ता में मफतना भाव में मिले। जो एनो लाभ उठाओ तो ठीक, नहीं तो नर्तन बार बार नहीं, अवसर बारंबार नहीं। रामचरितमानस જે કથા આપણે કરું છું, રામાયણની કથા, એમાં અવસર શબ્દ લગભગ 66 વખત પ્રયોગ થયો છે। દરેક અવસર ઉપર કંઈક ના કંઈક જેને અવસર મળે છે લાભ ઉઠાવે છે। એક વ્યક્તિ અવસર ચૂકી જાય, જીવનભર પસ્તાવો મળે છે। અત્યારે અમારે અવસરને શું લેવા દેવા? હા, બહુ સુંદર અવસર છે। તમે લોકો 5,000 5,500 ખર્ચો કરીને અને 5 લાખ 10 લાખમાં આયોજન થાય, સુંદર મજા નું આયોજન, અને તમે કથા સાંભળવા બેઠા છો તો 5,000માં તમને 5 લાખનો ફાયદો થઈ રહ્યો છે। અવસર મારા તમારા જીવનમાં પણ અવસર આવે એનો સદુપયોગ થવો જ જોઈએ। તો પાર્વતીજી આજે સુંદર અવસર, સુંદર સમય, સુંદર સંજોગ જોઈને અને શંકર ભગવાન પાસે ગયા। શંકર ભગવાન ક્યાં છે તો કૈલાશ ઉપર, પણ બટ વૃક્ષની નીચે સુંદર આસન બાઘંબર પાથરીને બેઠા છે। પાર્વતીજીએ જોયું, આહાહા,
સહજ ही बैठे शंभु कृपाला, સહજ ही સહજ અવસ્થામાં આગળ પાછળની કોઈ ચિંતા નથી, એકદમ મસ્ત ફકીરીમાં ભગવાન ભોલેનાથ બેઠા છે. કૃપાલા શબ્દ તુલસીદાસજી લખે, સહજ ही बैठे, સહજમાં તો બેઠા છે, પણ કૃપાલા કૃપા કરવા માટે તત્પર થયા હોય એ મુખમંડલની આકૃતિ જોઈને એવું લાગે છે आज कुछ विशेष कृपा है. पार्वती जी ज्यां नजीक जईने पगे लागे ત્યાં તો શંકર ભગવાન એક આસન કાઢીને ડાબી બાજુ મૂકે છે. પાર્વતીજી કહે છે, ગયા જન્મમાં મારે ડાબી બાજુ બેસવું હતું તો તમે મને સામે બેસાડ્યા, આજે મારે સામે બેસવું છે તો તમે ડાબી બાજુ બેસાડો છો, કેમ? દેવી તમારી જગ્યા હવે જૂની જગ્યા આપું છું પાછું, પણ મારે હા બાજુમાં બેસવું જ નહીં, સામે જ બેસવું છે. કથાનો નિયમ છે, કથા સામે બેસીને સાંભળવું. પગે તકલીફ હોય, બીમાર હોય, લાચાર હોય, મજબૂર હોય, એને નિયમ લાગુ પડતો નથી. એ ભલે ખુરશીમાં બેસે, સોફામાં બેસે, કઈ વાંધો નથી, પણ જો તમે હાજા તાજા હોય તો કથા એ બ્રહ્મ વિદ્યા છે, અને બ્રહ્મ વિદ્યા પાછળ બેસીને સાંભળે એ બ્રહ્મ વિદ્યાની ચોરી છે, એને બ્રહ્મ હત્યાની પાપ લાગે. એટલે કથા સામે બેસીને સંભળાય, એટલે મારે બાજુમાં બેસવું નથી, હું સામે જ બેસીશ. શંકર ભગવાન કહે છે, આવો બેસો. પાર્વતીજી બેસી ગયા. શંકર ભગવાન કહે છે, બોલો દેવી, આજે કંઈક વિશેષ કામથી આવ્યા છો એવું લાગે છે. હા મહારાજ, એક પ્રશ્ન પહેલા પૂછું તમને. કલ્પ વૃક્ષને નીચે જેનું ઘર હોય અને એની મનોકામના પૂરી ન થાય એવું બને ખરું? શંકર ભગવાન કહે, ના બને. સંપૂર્ણ જગતનો ગુરુ શંકરાચાર્ય જેના ઘરમાં હોય અને એના છોકરાનો છોકરો જો મૂર્ખ પાકે તો એ શું કહેવાય? શંકર ભગવાન કહે, એ બને નહીં, પણ તમારા ઘરમાં જ આવું બને છે. મારા ઘરમાં? હા. રામ તમારા ઘરમાં જ આ તકલીફ છે. તુમ ત્રિભુવન ગુરુ વેદ બખાના. વેદો એમ કહે, સંપૂર્ણ સંસારના ત્રણે લોકના ગુરુ છે એ શંકર ભગવાન છે. અને મારા મનમાં એક શંકા છે પ્રભુ. શું શંકા છે તમારા મનમાં? મારા મનમાં શંકા એ છે કે રામ કોણ છે? અચ્છા દેવી, તમને ખબર નથી રામ કોણ છે? કઈ ખબર તો છે. મને ખબર છે. કે શું ખબર છે પહેલા એ કહો. રામજી પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા શ્રી હરિ પૂર્ણ બ્રહ્મ ભગવાન શ્રી રામજી પ્રગટ થયા અયોધ્યામાં. જનકપુરમાં લગ્ન કર્યા. જનકપુરથી લગ્ન કરીને 12 વર્ષ સુધી અયોધ્યામાં રહ્યા. પછી રાજગાદીએ બેસવાના હતા, પણ એમને જંગલમાં જવું પડ્યું. જંગલમાં ગયા પછી સીતાજીનું અપહરણ થયું. સુગ્રીવ હનુમાન સાથે મિત્રતા કરી લંકા ઉપર આક્રમણ કર્યો. રાવણ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો. વિભીષણને ત્યાંના રાજા બનાયા. ભગવાન સીતા લક્ષ્મણ સાથે બંગર ભાલુઓ સાથે અયોધ્યા આવ્યા. ત્યાં રાજા બન્યા. 11,000 વર્ષ સુધી ભગવાન શ્રી અવધ ઉપર રાજ કર્યો. અને તે પછી પોતાના પ્રજાજનોને લઈને ભગવાન પોતાના ધામમાં ગયા. એ ભગવાન અલગ છે. શંકર ભગવાન 24 કલાક રામ રામ જપે છે. જે રામ નામના પ્રતાપથી કાશીમાં મરનારને મુક્તિ આપે છે.
એ શંકરના હૃદયમાં રહેવાવાળા રામ અલગ છે. પ્રભુ મને રામ કથા ઉપર બહુ પ્રેમ છે. કહે કેમ? પ્રેમનું કંઈ કારણ વિશેષ? કે હવે તો તમારા કરતા પણ મને રામજી ઉપર વધારે પ્રેમ છે. इसका कारण क्या है? કારણ એ છે તમે મારા પતિ હોવા છતાં, ઘરવાળા હોવા છતાં મને છોડી દીધું. પણ ભગવાન અકારણ કરુણા વરુણાલય રાજ રાઘવેન્દ્ર સરકાર ને મેં પ્રાર્થના કરી, એમની પરીક્ષા કરી, એમની સામે મેં ભૂલો કરી, એમની પરીક્ષા લેવા ગઈ, છતાં પણ તમામ અપરાધ માફ કરી અને બીજા જન્મમાં પણ મેં માગણી કરી એ પ્રમાણે તમારી સાથે મુલાકાત કરાવી દીધી. આટલા દયાળુ બીજા કોઈ ન હોય, ન હોય, ન હોય. એટલા માટે હવે રામ કથા પર પ્રીત પુનીતા, મને પવિત્ર પ્રેમ રામ કથા ઉપર આવે છે. મને તમે આ રામ કથા સંભળાવો. દેવી, આખી રામ કથા તો તમે મને સંભળાવી દીધી. ભગવાન રામજી અયોધ્યામાં પ્રગટ થયા, જનકપુરમાં લગ્ન થયા, પછી અયોધ્યાથી વનવાસમાં ગયા, જાનકીજીનું અપહરણ, ભક્તો ઉપર કૃપા કરતા કરતા લંકામાં ગયા, રાવણ સાથે લડાઈ થઈ, પછી ભગવાન અયોધ્યા પધાર્યા અને રાજા થયા. આટલી જ તો રામકથા છે. તો આખી કથા તો તું તે મને સંભળાવી દીધી. હવે હું કઈ નવી કથા તને સંભળાવું? દેવી, તમે મને રામકથાની પરીક્ષા કરી, પણ મારા હૃદયમાં રામકથા રૂપી ગંગા આવે. મને રામકથા આપ સંભળાવો. બોલો દેવી, રામકથામાં તમને જે ખબર ન હોય એ મને પૂછો. આખી રામકથા તમે જાણો છો. પાર્વતીજી 9 પ્રશ્ન પૂછે છે. 9 પ્રશ્ન એટલે રામકથા 9 દિવસની ગણાય. 9 પ્રશ્ન છે. પહેલા નંબર પ્રશ્ન એ છે, નિર્ગુણ બ્રહ્મ સગુણ બપુધારી, નિર્ગુણ નિરાકાર ને સગુણ સાકાર શા માટે થવું પડ્યું? ભગવાનનો નિર્ગુણ રૂપ છે. તન બિનું પરસ નયન બિનું દેખા, ગ્રહી ઘ્રાન બિનું બાસ અશેખા, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावर जोगी, जही इमिगा वही वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान. तो સૌથી પહેલો પ્રશ્ન કે નિર્ગુણ સગુણ શા માટે થાય? એ તો મનમાં સંકલ્પ કરે રાક્ષસોને મારી નાખવું છે, તો સંકલ્પ માત્રથી મરી જાય રાક્ષસ. એમને રાક્ષસ સાથે લડાઈ કરવા ક્યાં આપવું પડે સ્પેશિયલ? વાહ! बिनु पद चले सुने बिनु काना, आनंद रहित सकल रस भोगी, પગ વગર ચાલે છે, હાથ વગર બધાને અડે છે, મોઢા વગર બધું ખાય છે, આંખ વગર બધાને જુએ છે, કાન વગર બધાનું સાંભળે છે. આ નિર્ગુણ નિરાકાર ને સગુણ સાકાર શા માટે થવું પડ્યું? દેવી, અગુ નહીં સગુ નહીં નહીં કછુ ભેદા, ઉભય હરહિ ભવ સંભવ ખેદા. અગુણ એટલે કે નિર્ગુણ, સગુણ એટલે સાકાર. નિર્ગુણ નિરાકાર અને સગુણ સાકારમાં દેવી કોઈ બહુ જાજો ફરક નથી, કોઈ ફરક નથી. છતાં પણ જે ફરક છે એ હું તમને કહું. પાણી અને બરફ, જલ હિમ ઉપલ બિલગ નહીં તૈસે. જલ એટલે પાણી, હિમ એટલે બરફ. બરફ અને પાણીમાં ફરક શું છે? પાણી જામી જાય, તાપમાન ટેમ્પરેચર 0 સેન્ટીગ્રેડ થી નીચે આવે એટલે પાણી જામી જાય ને બરફનું આકાર લઈ લે. તો આપણે પછી એને પાણી નથી કહેતા, એને બરફ કહીએ છીએ. પણ આપણને ખબર છે કે બરફમાં બી પાણી સિવાય બીજું કંઈ છે નહીં.
અને જ્યારે તમે એને ખુલ્લામાં મૂકો, ટેમ્પરેચર જેમ જેમ વધવા લાગે, બરફ ઓગળીને પાણી થઈ જાય, પછી તમે એને બરફ ના કહી શકો, પણ એ ઓગળેલું બરફ જ છે. બસ ભગવાન નિર્ગુણ અને સગુણમાં આટલો જ ફરક છે. जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, अगु नहीं सगु नहीं नहीं कछु भेदा, है हरहि भव संभव वेदा. तो निर्गुण निराकार सगुण साकार अयोध्याમાં ક્યારે થાય? મારા તમારા હૃદય રૂપી અયોધ્યામાં એ પરમાત્મા ક્યારે દર્શન આપે? જલ અને બરફ સાથે સરખાવની છે, એટલે એના તમામ લક્ષણો અને પરિબળો આપણે ધ્યાનમાં દેવું પડે. જલ ક્યારે બરફ બને? જ્યારે તાપમાન, ગરમી, ઉષ્ણતા 0 સેન્ટીગ્રેડ થી નીચે જાય ત્યારે. મારા તમારા હૃદયની અંદર અનેક પ્રકારના અહંકાર, હું આમ કરી નાખું, તેમ કરી નાખું. મોટા મોટા લોકો તો એકબીજાને મારવા માટે, મરાવવા માટે ગુંડાઓ રોકતા હોય છે, એને લાખો કરોડો રૂપિયા આપે, અને પછી પાછા છેલ્લે એ ગુંડો એટલો પાકો થઈ જાય, જે આપે એના જોડે બીજી વખત તોડ કરે. આટલું આપવું પડશે, નકર હવે તમારો જ વારો છે. સિલેન્ડર હો જાઓ. 92,000 લશ્કર પાકિસ્તાનના 1971માં જ્યારે હાથ અધ્ધર કરી દીધા, હથિયાર હેઠે મૂકીને, ત્યારે ભારતવાળાએ માફ કરી દીધું. આપણે જય બોલાઈએ છીએ, હાથ ઊંચા શા માટે કરીએ છીએ? એ ખબર છે તમને? ભગવાન, मैं तुम्हारे आगे आत्मसमर्पण कर रहा हूं. शरणागत होए पुकार करी, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि. कृष्ण હરિ, જે ભક્તોના દુઃખને હરણ કરી લે, એટલા માટે એમનું નામ છે હરિ. मेरे प्यारे, हाथ ऊंचा करिए, शरणागति स्वीकार करिए, तो भारत पाकिस्तान खूंखार दुश्मन होवा छता जो माफी करी देवू पड़े, तो भगवान तो कब से कह रहे हैं, आओ मेरे शरण में और प्रतिज्ञा कर लो, अब मैं भूल नहीं करूं, अब मैं गलती न करूं. तो भगवान तुम्हें अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं. एवा भजन रोज गाओ. शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान. शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान. ભક્તોના હૃદયની ગરમી, ઉષ્ણતા, તાપમાન, અહંકાર જ્યારે 0 થઈ જાય, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर. 1-2 કરોડ રૂપિયા ખર્ચો કર્યા પછી भी એક શ્વાસ લઈ શકાતું નથી વધારાનો. ઘણા લોકો કહે વેન્ટિલેટર ઉપર લેવાય છે, જ્યાં સુધી ડાક્ટરને ખબર હોય ને કે હજી પૈસા છે ત્યાં સુધી ભાઈ એને ખબર પડે કે હવે કંઈ નીકળે એવું નહીં, એ વેન્ટિલેટર ઉપર એ કહી દે ખલાસ. એક શ્વાસ 24 કલાક જે આપે છે એને તમે શું આપો છો? એક ઓક્સિજનનો બાટલો ચढ़ावे तो हजारों ना बिल बनावे. वो 24 घंटा अनवरत तैल धारावत हमेशा दे. तुम सो जाते हो और वो तुम्हारे लिए जगता रहता है. वाह,
ऐसा दयालु और कौन होगा। ઘણા લોકો કહે અમારે દાન નથી કરવું, નહીં કરો, વાંધો નહીં, દાન કરો છો, કોઈ તમે ઉપકાર નથી કરતા કોઈના ઉપર. હા, તમે ગોરો સળગાવો ઘરમાં, એલોજન લગાવો, પંખો ચલાવો, એસી ચલાવો, અને 2 મહિના થાય કે મહિનો થાય એલો બિલ ફડફડિયા કેટલા હજારનું આવે. આ સૂરજ ભગવાનના બિલ આપ્યા તમારા હાથ પેઢીમાં કોઈએ? બોલો, તમારા બાપ દાદા, તમે તમારા છોકરા કોઈ આપ્યો તો કહો. થોડું એસી ચલાવો ને બિલ બધું આવે. અને ચંદ્રમા તમને શીતલતા આપે છે, ઠંડક આપે છે, એ ચંદ્રમાના બિલ તમારા બાપ દાદાએ ભર્યો? બોલો, કોઈના બાપ દાદાએ ભર્યો હોય તો આજ સુધી? તો અમે સાધુ સંતો ભગવાનના સંતાન છીએ, અમને 5-25 આપો ને તો ઓલા માફ કરી દે છે. ચાલો, મારા દંડી બાપુને રાજી રાખ્યા છે, જવા દો, બીજું બધું માફ કરી દો. એટલા માટે અમે લઈએ છીએ, લેવાના હકદાર છીએ, કોઈ મફતમાં નથી આપતા. हमारे बाप का तुम्हारे ऊपर उपकार है तो बिल तो भरना ही पड़ेगा. जाओगे कहाँ? कि भगवान निर्गुण निराकार सगुण साकार क्यारे थाय छे? भगत प्रेम बस सगुण सो होई. भक्तों प्रेम बस भगवान सगुण साकार रूप धारण करे छे. पण कया भक्त? आपने बधा भक्त नहीं, पण पेलू बरफ अने पानी जेवुं. जे भक्तना हृदय में अहंकार नी जे गर्मी छे ए जीरोना तापमान थी नीचे जतु रह्यु छे, एवा भक्तना त्यां भगवान प्रगट थवा माटे आजे पण तैयार छे. एटला माटे भगवान निर्गुण निराकार मांथी सगुण साकार थया, अयोध्या में अवतार लीधा. तो प्रभु हवे मने प्रश्न ए छे कि भगवान कया कारण थी अवतार ले? छेल्ले छेल्ले कारण मने कहो, लौकिक कारणों कहो. शंकर भगवान कहे कि 1-2 कारण कहूं, कारण भगवान ना अवतार माटे नो कोई कारण नक्की फिक्स नहीं कि आ कारण थी ज भगवान, कारण थी भी भगवान प्रगट थाय. अकारण निज इच्छा निर्मित तनु, पोतानी इच्छा थी पण एम थाय मारा भक्तो बहु भजन करे छे तो थोड़ी बार माटे इच्छा थी अहींया पण प्रकट थई जाय. निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल. भगवान ने कोई बाध्य न करी सके कि तमारे आ कारण थी आववुं ज पड़शे. एनी सत्ता अगर कोईनी सत्ता कोई पण रीते न चाले. अने महापुरुषोने छे ने खबर अंतर पण न पूछाय. दाखला तरीके तमे कोई मोटा मानस होय, खबर पूछवा जाओ अने तमे एम पूछो हवे केम छे, अने ए मोटा मानस छे अने ए एम कही दे हवे तमारी कृपाथी सारू छे, तो तमने पाप लागी जाए कि नहीं लागी जाए? जाओ, वहां पहुंच गए, हो गया काम खत्म. जय सिया राम, जय श्री कृष्ण. आप कैसे हो? वो अच्छे ही हैं. सुख दुख सारू नरसू, बीमार पड़वू, हाजत थवू, आ बधा शरीरना गुणो छे. ए थाय थाय ने थाय, पण जे महापुरुष छे, जे स्वमा स्थित थई गया छे, जे स्वने ओळखी लीधा छे, एना माटे तो बीमारी पण बहु अगत्यनी बात नथी, बहु महत्व नथी आपता. घणा महापुरुषो दुख बेठी ले तो भगवान कारण थी भी आवे अने अकारण थी भी आवे. तो कहे छे एकाद कारण तमने कहूं. मुख्य कारण जब जब होई धरा, जब जब होई धरा, बाधनी असुर अधम, बाधनी असुर अधम, तब तब धरी हरि सरिया, तब तब धरी हरि सरिया.
સાંભળ્યું છે ને તમે લોકો મહાભારતમાં? એને જ તુલસીદાસજી ટ્રાન્સલેટ કરી દે છે અવધી ભાષામાં. યદા યદા જબ 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 હોઈ જ્યારે ધર્મનો નાશ થવા લાગે છે, ક્ષય થવા લાગે છે, રાક્ષસોની સંખ્યા વધવા લાગે છે, ત્યારે ત્યારે ભગવાન મનુષ્ય શરીર ધારણ કરીને પૃથ્વી ઉપર આવે છે, અધર્મનો નાશ કરી ધર્મની સ્થાપના કરી પછી પાછો પોતાના ધામમાં જતા રહે છે. કહે છે મહારાજ એવા એકાદ દાખલો આપો ને કે ધર્મને ખતરો થયો હોય અને ભગવાન પધાર્યા હોય. કે સૌથી પહેલા द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको. ભગવાનના બે પટાવાળા હતા, જય અને વિજય. આજે એક ગ્રામ પંચાયતનો પટાવાળો હોય એના મિજાજનો ઠેકાનો હોતો નથી. કલેક્ટર કરતા પણ વધારે પાવરફુલ પોતાની જાતને ગ્રામ પંચાયતનો પટાવાળો માનતો હોય તો આ તો ભગવાનનો પટાવાળો જય અરુ વિજય ભગવાનના આ બે પટાવાળા એનો નિયમ કે ભગવાન વિશ્રામમાં જાય ત્યારે કોઈની અંદર આવવા દેવું નહીં. દુર્વાસા ઋષિ તપ કરતા હતા અથવા સનકાદી ઋષિઓ તપ કરતા હતા. દુર્વાસા એ કહે છે, ઘણા લોકો સનકાદી પણ કહે છે. માની લો મહાત્મા સંતો તપ કરે અને તપ કરે. દાખલા તરીકે તમે કોઈ 11 કરતા હોય તો ઘણા લોકોનો નિયમ હોય છે કે સવારે દેવ દર્શન કરીને પછી પારણા કરવું. ઘણા લોકોનો નિયમ હોય છે ભગવાનના ચરણામૃત લઈને પછી પારણા કરવું. ઘણા લોકો એમ કહે છે તુલસી માતાને પગે લાગીને પછી પારણા કરવું. અનેક ભાવ હોય છે. તો મહાત્માઓ તપ કરતા હતા અને 12 વર્ષ પૂર્ણ થયા પછી તપ વિશ્રામ કરવા માટે, પૂર્ણાહુતિ કરવા માટે એમને નક્કી કર્યો કે બસ मैं तो अपने भगवान का दर्शन कर लूं, इसके बाद अपना उपवास छोड़ूंगा. અને તપ સ્થળથી સીધા ભગવાનના ધામમાં જવા લાગ્યા અને જય અને વિજય રોકે છે, પહેરેદાર છે. મહારાજ ભગવાન પોઢી ગયા છે, અંદર નહીં જવા દો. ભગવાન કહે છે તું મને રોકવા વાળો કોણ? કે મારી ડ્યુટી છે. કે ડ્યુટી હોય બહારના લોકો માટે, ગમે તેવા મોટા ડોક્ટર હોય, કલેક્ટર હોય કે વકીલ હોય કે ફલાણા કે ઠેકાણા, ગમે એટલા મોટા હોદ્દા વાળો હોય પણ એનો દીકરો કે એના દીકરાનો દીકરો કોઈ પટાવાળાને પૂછીને પછી એની ઓફિસમાં ના જાય, वो तो सरसराट चला जाएगा. उसको भला कौन रोकने वाला? राम संत के बाप हैं, संत राम के पूत. जो संत होते नहीं तो रहते राम निपूत. સંતો છે, ભગવાનના દીકરા છે, એને કોણ રોકે? મને રોકવા વાળો. અને બીજું કે તું ભલે ગમે તેટલા મોટા હોદ્દા ઉપર હોય પણ અત્યારે અમે ભગવત ભાવથી, દર્શનના ભાવથી આવ્યા છીએ. અરે કઈ સંજોગ લાગે તો કોઈને દર્શન કરવા માટે પ્રેરિત કરાય અને કોઈને દર્શન કરતા અટકાવે એ તો રાક્ષસી વૃત્તિ છે. જાઓ, રાક્ષસ થઈ જાઓ. આ બે જણાની જીભા જોડી ચાલતી હતી, ભગવાનની ઊંઘ ખુલી ગઈ. ત્યાં દરવાજા, આ છેલ્લા દરવાજા ઉપર અને 7 દરવાજાની અંદર ભગવાન હશે, ત્યાં ભગવાનની ઊંઘ ખુલી ગઈ. ડોંગરેજી મહારાજ કથામાં કહેતા ભગવાનના મંદિરમાં દર્શન કરવા જાઓ અને જ્યારે પરિક્રમા કરો, અમુક લોકો તો એટલા ઝડપમાં દોડતા હોય ને જાણે કે હરીફાઈમાં હોય, ધમ 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 કરતા. ભગવાનના કાન બહુ કોમલ છે. વૈષ્ણવોની જે ભાવના છે, ભગવાન બાલકૃષ્ણ છે, એમને કપડાં પહેરતા આવડતું નથી. ભગવાનને કપડાં પહેરાવે, નવરાવે, ખવરાવે. હે, આ ભાવ છે.
પરિક્રમા કરો તો પણ ધીરે ધીરે ભગવાનનું નામ લ્યો અને પરિક્રમા કરો. સરસરાટ કરીને નીકળી જવાનું કઈ જરૂર નથી. ભગવાનની ઊંઘ ખુલી ગઈ. ભગવાનને આ લોકો વિશ્રામમાં ખલેલ પહોંચાડ્યો હોય એવું લાગ્યું. ભગવાન બહાર આવ્યા. મહારાજ, તમે આ શું કર્યું? તમે મહાત્મા છો, હજી પારણા કરવાનું બાકી છે અને તમે ક્રોધિત થયા. મહારાજ, ક્રોધ પાપ કર મૂળ. આગ કરતા પણ વધારે જો તેજ અને દાહકતા ક્ષમતા હોય તો તે ક્રોધમાં છે. તમે બહુ ખોટું કર્યું. હજી તો તમારી તપસ્યા પરિપૂર્ણ થઈ નથી અને તમે ક્રોધિત થયા એટલે તમને 12 વર્ષના તપનો ફળ ગયો. અને જય વિજયને કહે છે, તું મારા દીકરા જેવા છે, પણ આ સંતો છે, સંતો જ્યારે આવે તો બીજા માટે ભલે દરવાજો બંધ હોય, પણ આ તો મારા કાયમી પૂજારી છે. અને કોઈ પણ આખા દુનિયામાં કોઈ પણ મંદિર હોય, મંદિરના જે પૂજારી છે એ ભગવાનના આધા અંગ માનવામાં આવે છે. મંદિર બંધ થઈ જાય તો બધા ન જઈ શકે, પણ કોઈ જરૂર પડે તો પૂજારી આંખ બંધ કરીને મંદિરમાં જઈ શકે છે, કોઈ ઇમરજન્સી હોય તો. એનો મતલબ એમ નહીં કે કારણ વગર રોજ જવાનું ચાલુ જ કરી. બંને જણા, તમે બંને જણા પાપ કર્યું છે, બંને જણાને સાપ છે. તમારા પુણ્ય ખલાસ થઈ જશે અને તમારે રાક્ષસ થઈ જવું પડશે, પણ તમે બંને મારા પ્રિય છો એટલે અનુગ્રહ કરી દઉં છું. મહાત્મા, અમારા જય વિજયને માફ કરો. એમને 7 જન્મ રાક્ષસ થવાનું કહ્યું હતું, પણ હવે એમાં કાપ કરીને 3 જન્મ માટે રાખું છું, બાકી 4 જન્મ માફ. તો પહેલો અવતાર જ્યારે એ જય અને વિજય હિરણ્યાક્ષ અને હિરણ્યાકશિપુ થયા, ત્યારે ભગવાન એને મારવા માટે બારાહ અને નરસિંહ રૂપ ધારણ કરવું પડ્યું. એ બંને મળ્યા પછી રાવણ અને કુંભકર્ણ થયા. ભગવાન રામ અવતાર લઈને એને મારવું પડ્યું. અને એ બંને મળ્યા પછી શિશુપાલ અને દંતવક્ર થયા. પછી ભગવાનને શ્રી કૃષ્ણ અવતાર લેવો પડ્યો. 3 જન્મ દ્વિજ બચન પ્રમાના, મહાત્માના શાપ ના. તો ભગવાનને મનુષ્ય અવતાર લેવા માટે, ભક્તો ઉપર અનુગ્રહ કરવા માટે ભગવાને મનુષ્ય અવતાર લીધો. બીજું કઈ કારણ? હા, ધર્મના આડમાં રહીને જે અધર્મ કરે, ભગવાન એને પણ શિક્ષા આપવા માટે અવતાર લે છે. એક જલંધર નામનો રાક્ષસ, પરમ સતી અસુરાધિપ નારી, તેહી બલતાહી જીતય ખરારી. શંકર ભગવાન બહુ સમય સુધી લડાઈ કર્યો, છતાં પણ જલંધરને જીતી ન શક્યો. કારણ જલંધરની પત્ની વૃંદા એ પરમ સતી છે. તમે જુઓ તો ખરા, એક છે પરમ સતી અને એનો ઘરવાળા એકદમ વિપરીત સ્વભાવના અસુરાધિપ. એક પરમ સતી છે અને એક અસુરાધિપ, અસુરોના રાજા, અધિપતિ રાજા. ઘણી માતાઓ બહેનો શું કહે, બાપુ અમે તો મંદિર જઈએ, જાત્રામાં જઈએ, તીર્થમાં જઈએ, પણ મારા લાલાના પપ્પા છે ને હાવ રાક્ષસ જેવા છે, એ કશાયમાં માનતા જ નથી. એવું ન બોલાય, પાપ લાગે. તમારા તો થોડા મોરા રાક્ષસ જેવા હશે, પણ વૃંદાવન એનો ઘરવાળો પરમ સતી એક બાજુ અને એક બાજુ અસુરાધિપ. કેટલો તફાવત! પણ જે સ્ત્રી પતિવ્રતા ધર્મ પાલન કરે, સતી હોય, એનો શંકર પણ લડાઈ લડવા આવે તો એને જીતી ન શકે. આ શાસ્ત્રો કહે છે. તમારી પવિત્રતા એ બ્રહ્મા અને શંકરના ની શક્તિ કરતા પણ વધારે ઊંચું છે. ભગવાન વિચાર કરવા લાગ્યા કે આ પરમ સતી વૃંદાના ધર્મના આડમાં રહીને અને આ અધર્મ આચરણ કરે છે. ભગવાન કહે છે પછી તો અમુક સમય એવા આવે કે જેવા સાથે તેવા. એના માટે ઉપનિષદમાં એક સૂત્ર છે, 6ઠમ 60મ સમાચરે.
એને હિન્દીમાં કહેવાય લાતों के देवता बातों से नहीं मानते। ભગવાન જલંધર ને હરાવવા માટે વૃંદા સાથે થોડું છલ કરે છે અને પછી જલંધરનો નાશ થાય છે। ભગવાન કહે કોઈ ધર્મના આડમાં રહીને અધર્મ કરે તો મારા આગળ એની હોશિયારી ચાલે નહીં। વૃંદાને ખબર પડી અને એને શાપ આપી દીધી, પ્રભુ તમે હૃદય ઉપર પથ્થર મૂકીને અને મારી સાથે તમે છલ કર્યો, જાઓ મારા શાપ છે, તમે પથ્થર રૂપ શાલિગ્રામ ભગવાન થઈ જશો। ભગવાન કહે સતીઓને સત તો હું નષ્ટ કરી જ ન શકું, પણ આ કપટ તો અધર્મના નાશ કરવા માટેના હેતુથી હતો। પણ હે સતી હું તમને વંદન કરું છું, જ્યાં સુધી તમે મારા માથા ઉપર ન ચઢો ત્યાં સુધી મારી પૂજા કોઈ દિવસે સફળ ન ગણાય। એ વૃંદા તુલસી થાય અને ભગવાન શાલિગ્રામ થાય। નમો નમો તુલસી મહારાની, 56 ભોગ 3600 વ્યંજન बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी जी नु बहु महत्व छे। एक मुहावरा छे अपने हिंदी भाषा में, गले का हार बनाना। आ सांभळ्युं छे ने, गले का हार बनाना। आ तुलसी जी में 100% फिट बेसे छे। आ जुओ तमे, गले का हार बनाना, मैंने गले का हार बना लिया। साचा वैष्णवो होय ए 2 लड़ी वाली तुलसी नी माला जरूर पहेरता हो। आ साचा वैष्णवता नी निशानी छे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वैष्णवो तुलसी नी माला केम कायम माटे पहेरी राखे छे। बहार गाम जवुं होय त्यां कदाच तुलसी नो छोर न मळे અને જંબુ હોય, જમવાનું આવે તો પછી જમશો કેવી રીતે ભોગ ધરાયા વગર? તો સાધુ મહાત્માઓ શું કરે, એક ગ્લાસમાં લોટામાં બાટકીમાં જલ લે અને આ તુલસીજી અડાડી દે, પછી એ જલ છાંટી દે અને પછી ભગવાનને ભોગ ધરાવે। અપાનાય સ્વાહા, ઉદાનાય સ્વાહા, પ્રાણાય સ્વાહા બધું કરે અને પછી સિયાવર રામચંદ્ર की नमो नमो तुलसी महारानी। 56 भोग 3600 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो तुलसी महारानी। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरी नर देहा। પછી એ જલંધર રાવણ થયો। એ જલંધરને મારવા માટે ભગવાનને રામા અવતાર લેવો પડ્યો। એક કલ્પનું કારણ પાર્વતીજી કહે છે, મહારાજ જલંધર રાવણ થયો તો એમને મારવા માટે ભગવાન અવતાર લીધા, એનું કારણ શું કારણ બન્યું? શંકર ભગવાન કહે પાર્વતી એમાં કારણ તમારા ગુરુજી। મારા ગુરુજી? हाँ, नारद साप दीन एक बारा, कलप एक तेहि नरी પાર્વતી કે મહારાજ ઉભા રહો, કદાચ ભાંગ ધતુરાની અસર થઈ ગઈ હોય, જૂઠું તો નથી બોલાતું કથામાં? શંકર ભગવાન કહે ના, તો નારદ વિષ્ણુ ભક્ત પુण्य જ્ઞાની એ તો ભગવાનના મોટા ભક્ત છે, ભગવાનના ગુણગાન ગાતા જ રહે છે, એ શું કામ ભગવાનને સાપ આપે? દેવી આ દુનિયામાં કોઈ મૂર્ખ નથી અને કોઈ હોશિયાર પણ નથી।
ભગવાન જેની પાસે જ્યારે જે કરાવવા માગે છે એની બુદ્ધિ એ પ્રમાણે બનાવી દે છે. તો આતંકવાદીઓ નિર્દોષ માણસોની હત્યા કરે છે, એમાં એ ભગવાનનું જ હાથ હોવો જોઈએ ના. જે માણસ એક વખત ભગવાનના થઈ ગયા પછી બીજા કોઈની થવાની એની ઈચ્છા પણ નથી. 100% ભગવાનના થઈ ગયા. તમે ભગવાનના છો નો ડાઉટ, પણ તમારું મન થોડી પતિમાં છે, થોડા પત્નીમાં છે, થોડા ઘરમાં છે, પરિવારમાં છે, દીકરામાં છે, દીકરીમાં છે, માસીમાં છે, કાકીમાં છે, હારીમાં છે, હારામાં છે. કેટલી જગ્યા તમે તમારા પ્રેમને 2% 1% વેચીને રાખ્યા છો. જે 100% પરમાત્માના થઈ ગયા, પરમાત્મા એને કોઈ દિવસ ન મેં ભક્તા પ્રનશ્યતિનો ભાવ લઈને ભગવાન એને कभी ज्ञान प्रभु जी देते, कभी बुद्धि ही हर लेते, कभी रखकर मूढ़ अजान अंतरपट सीधा करते हैं. राम नित कृपा करते हैं, राम नित दया करते हैं. कभी ओझल हाथ प्रभु के, कभी बोझल हाथ प्रभु के, प्रभु का निर्दोष विधान देखो सब क्या क्या करते हैं. राम नित कृपा करते हैं, राम नित दया करते हैं. શું થયું મહારાજ? અમારા ગુરુ મહારાજ નારદ બાબાએ શા માટે સાપ આપવું પડ્યું ભગવાનને? એક વખત નારદજી હરિદ્વાર પાસે હિમાલય નજીક હરિદ્વારમાં આવ્યા ને એક ગુફા જોઈને અને ભગવાનનું ભજન કરવા લાગ્યા, તપ કરવા લાગ્યા. દક્ષ પ્રજાપતિનો સાપ કે ક્યાંય બે ઘડી ટકીને રહેશો નહીં, પણ જ્યાં ભગવાન નારદજી ભજનમાં બેઠા ત્યાં સુમિરત હરિ સાપ ગતિ બાધી, સહજ બિમલ મન લાગ સમાધિ. सुमिरत स्मरण करतानी साथे दोनों क्रिया एक साथ हो रहा है, हरि स्मरण और समाधि लग्न. सुमिरत स्मरण करतानी साथे साप गति बाधी. जे दक्ष प्रजापतिना साप छे એ રોકાઈ જાય છે, ઠહરી જાય છે, અથવા તો એને છોડીને દૂર જાય છે. આ છે હરિભજનનો પ્રતાપ. માણસ ગમે તે જ્યારે તમે કોઈ મહારાજ પાસે જન્મ પત્રિકા કુંડળી બનાવો ત્યારે મહારાજ લખશે આને પાછલા જન્મમાં આટલો પાપ કર્યો તો, આટલો પુણ્ય કર્યો તો, આટલા પાપમાંથી આટલા પાપ ભોગવેલા છે, આટલા બાકી છે, તે આ જીવનમાં આ જન્મમાં આટલું એને ભોગવવું પડશે. પછી તમે મહારાજને કહેશો મહારાજ આનાથી શું થશે? કે તારો છોકરો બોગરો થશે, તારો છોકરો આવો થશે, તેવો થશે. મહારાજ પછી શું કરવું પડશે? કે રાહુના આટલા જપ કરાવવા પડશે, ગુરુના આટલા જપ કરાવવા પડશે અને શનિના આટલા જપ કરાવવા પડશે. મહારાજ રાહુના કેટલા? કે 23,000 થી ઓછા ન ચાલે. મહારાજ કેટલો ટાઈમ થશે? 10 બ્રાહ્મણ રોકવા પડશે, આટલી દક્ષિણા થશે. બોલો શિયાવર રામચંદ્ર ભગવાન. આજ સમસ્યા લઈને તમે કોઈ સાધુ પાસે જશો, મહારાજ જ્યોતિષ મહારાજે કીધું છે કે આટલું નડે છે, ત્યારે દંડી બાપુ તમને એમ જ કહે છે જાઓ શંકર ભગવાનના મંદિરમાં 2 લોટા જલ ચઢાવો, બેલીપત્ર ચઢાવો, ફૂલ ચઢાવો. બધા ગ્રહોના માલિક મારા શંકર ભગવાન છે અને જે એક વખત શંકર ભગવાનને રાજી કરે 9 ગ્રહમાં એને કોઈ કંઈ બગાડી શકે નહીં. जब जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ी करे नर तेरो. जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ी करे नर तेरो. જે ભગવત સ્મરણ કરે, ભગવત ભજન કરે એને કોઈ ગ્રહ નડે. તમે એવું તમને સાંભળવામાં આવ્યું કે કોઈ મહાત્માને ભૂત વર્ગ્યો હોય? કોઈ ભજન કરવા વાળાને ભૂત વર્ગે એવું સાંભળ્યું તમે? ભૂત કોને વર્ગે?
આ સજાતીય આકર્ષણ થાય. જેનું જીવન ભૂત જેવું છે એને જઈને ભૂત બરગે કે આના ત્યાં સગપન રાખવામાં વાંધો નથી, આ અમારા નાતવારો કહેવાય.